electric field due to an electric dipole at a point on the equatorial line. AB is an electric dipole. Plus q and minus q are point charges. 2a distance between the charges. C is a point along the equatorial line. A is a distance between the midpoint O and the point C. Electric field due to plus q charge. So, E vector is equal to K into Q by R squared plus A squared along BC. Now, electric field due to minus charge. So, E minus is equal to or E vector minus is equal to K Q by R squared plus A squared along CA. So, total electric field or the resultant electric field is equal to modulus of E plus cos theta p cap plus modulus of E minus cos theta p cap. Now, the resolving E plus and E minus into their horizontal and vertical components. So, E plus is equal to E minus. The vertical components E plus sin theta and E minus sin theta are equal and opposite. So, now we take the value E plus is equal to E minus. They cancel each other. Now, the horizontal components E plus cos theta and E minus cos theta will get added. So, now the resultant electric field is equal to minus E plus cos theta p cap minus E minus cos theta p cap. Now, the total electric field E vector is equal to, since modulus of E vector plus is equal to the modulus of E minus is the same value or equal. So, the total electric field is equal to minus 2 the modulus of E vector cos theta p cap. So, E is equal to or the total electric field is equal to minus K 2Q cos theta by R squared plus A squared into p cap. Since the cos theta is equal to A by root of R squared plus A squared. So, substitute this value in this equation. So, E vector is equal to minus K 2 QA by R squared plus A squared the whole power 3 by 2. Whole power 3 by 2 value எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா, the cos theta is equal to A by root of R squared plus A squared. The root value is changing the power of 1 by 2. So, already R squared plus A squared the whole power 1 into R squared plus A squared the whole power 1 by 2. So, the powers are added. Now, we will get the powers value 3 by 2. So, the total electric field E vector is equal to minus K P by R squared plus A squared into 3 by 2. Since
P vector is equal to Q into P vector is equal to Q into 2A into P cap. So Q is equal to P by 2A. So the Q க்கு பதிலா value P by 2A substitute பண்ணுறோம். So அங்கே இருக்க 2Aவும் இந்த Qவோட வேல்யூவில் இருக்க 2A கேன்சல் ஆகுது. பேலன்ஸ்டு P நமக்கு இருக்குது. So now we get the electric field value minus of K into P by R square plus A square, the power 3 by 2. The condition R is greater than equal to A. ஸோ ஆரை பார்க்கும்போது ஏயோட நமக்கு கிரேட்டராக இருக்குது. ஸோ ஆர் வேல்யூவை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, ஏ வேல்யூவை நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் வேர் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4/ε0. ஸோ minus 1/4/ε0 P by R cube. Torque experienced by an electric dipole in the uniform electric field. AB is an dipole, E is an electric field, E is an electric field lines, P is dipole moment, and then Q is dipole placed at an angle theta. QE is a force experienced by plus Q charge, and then minus QE is force experienced by minus Q charge. Both forces acting in the opposite direction. So the net force on the dipole is 0. Okay va? So torque, now we calculate the torque is 1 of the force int r multiple perpendicular distance between the forces. So the torque நம்ம எப்படி calculate பண்ணுறோம்? 1 of the force into perpendicular distance between the forces. Okay va? So 1 of the force உங்களுக்கு தெரியும் capital F. So tau is equal to the torque means tau. So the symbol of tau is equal to, so the symbol of tau is equal to OA vector into minus QE vector plus OB vector into QE. So tau is equal to ரெண்டு ஈக்குவல்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். So tau is equal to OA QE sin theta plus OA QE sin theta. OA is equal to OB, ரெண்டு சேம் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ரெண்டையுமே OA நம்ம எடுத்துக்கிறோம். வெக்டர் ப்ராடக்டில் ஒரு ரெண்டு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன், ரெண்டு வெக்டரை கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு சைன் தீட்டா நமக்கு வரும் இல்லையா? ஸோ இங்கே நம்ம எந்த ரெண்டையும் வெக்டர் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம், OA வெக்டார் இன்ட்டு மைனஸ் QE வெக்டார். அந்த ரெண்டு டாட் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்லேயும் அந்த ரெண்டையும் அப்படியே கொண்டு வரோம். அப்போது OA இன்ட்டு QE அந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்கிறனால சைன் தீட்டா. ஓகேவா? ஸோ டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த OA அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து AA. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ 2A நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ 2QA E sin theta. Now அந்த Qவோட வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். P is equal to Q into 2A. ஸோ டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய டவ்வில் இருக்கக்கூடிய 2Aயும் நம்ம Qக்கு பதில் P by 2Aன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அதில் இருக்க 2A கேன்சல் ஆகுது. நவ் tau is equal to PE sin theta. So PE sin theta na ஒரு cross multiplication. So அப்போ நமக்கு எந்த ரெண்டு வெக்டர் cross multiplicationல நமக்கு PE sin theta ன்னு கிடைக்கும்? P vector into E vector. So tau ஓட வேல்யூ நமக்கு next one ஃபைனலாக tau வெக்டர் ஃபார்மெட்டில் P vector is equal to tau vector is equal to P vector into E vector. Torque is maximum when theta is equal to 0. எப்போ டார்க் மேக்ஸிமமாக இருக்கும்? theta வந்து நமக்கு 90 டிகிரியாக இருக்கும்போது இந்த டார்க்கோட வேல்யூ மேக்ஸிமமாக இருக்கும். another one, the torque is 0 when எப்போ theta is 0வாக இருக்கும்போது நமக்கு டார்க்கு 0 ஆயிரும். So if the electric field is not uniform, then there will be net force acting on the dipole in addition to the torque. That's all.
The test charge Q1 moves with help of external force and constant velocity from R to B and must be equal and opposite Coulomb force. So, the external force is equal to minus of Coulomb force. So, the point charge வந்து நமக்கு Rங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து Pங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு இந்த ப்ளஸ் Q சார்ஜ் வந்து ஃபோர்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அதை வந்து என்ன செய்யுது அப்போஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஸ்லோவாக வெரி கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகி அந்த பாயிண்ட் Pக்கு அது என்ன செய்யுது இந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் ஸ்லோவாக மூவ் ஆகி வருது ஓகேவா. ஸோ அது ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸில் வர்றதுனால மைனஸ் எஃபெக்டார் கூலும்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் Q டேஷ் உடைய ஃபோர்ஸை. So, the work done is W is equal to integral of R to B, the external force effector dot dr vector. Since Coulomb force is conservative, so the work done is depends only on the initial and final position of the test charge. So, the potential energy of Q dash at P is UP and the R is UR. Then the potential difference and the potential energy difference is defined as the work done to bring a test charge Q dash from the point R to B. ஓகேவா. ஸோ அதை நம்ம வந்து டெல்டா யூன்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸை டெல்டா யூன்னு எடுக்கிறோம். ஸோ அது வந்து அந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து பியில் ப்ளஸ் கியூவோட சார்ஜ் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சார்ஜ் பிங்கிற பாயிண்டில் யூபின்னு இருக்கும். தென் அந்த Q டேஷோட பொட்டன்ஷியல் சார்ஜ் பிங்கிற பாயிண்டில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா யூஆர்னு இருக்கும். ஸோ அதை வந்து டபிள்யூன்னு நம்ம எடுக்கும்போது அதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து எப்படி டிஃபர் ஆகும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா யூபி மைனஸ் யூஆர். ஸோ அது வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எனர்ஜி இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் டெல்டா யூன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதுதான் அந்த டபிள்யூ. அதில் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண அந்த ஒர்க்கோட மெஷர்மெண்ட் வந்து W is equal to delta Uன்னு நமக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த delta U value is equal to UP minus UR. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் the delta U is equal to delta U வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜ்லேயும் நமக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அந்த Q சார்ஜ் வந்து நமக்கு என்ன செய்து மூவ் ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வேரி ஆகிட்டே வரும். ஸோ அதனால் அதை இன்டெக்ரேஷன் பண்ணி பார்க்குறோம். delta U is equal to integral of R to B the external force F vector dot dr vector. So dr அந்த டிஸ்டன்ஸும் நமக்கு வேரி ஆகுது. ஸோ அதனால் dot dr vector. Since external force F vector is equal to minus the force Coulomb, the Coulomb force. ஸோ இதை இப்படி இருக்கிறதுனால the force வந்து இதுக்கு ஈக்குவலாக மைனஸ் நமக்கு ஆப்போசிட் சைடில் Coulomb force வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அதனுடைய அந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் Q டேஷ் இன்ட்டு இ. ஸோ ஈயோட வேல்யூ நம்ம வந்து இங்கே இந்த இடத்துல வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படியே கொண்டு வரோம். ஸோ டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு integral of R to B external force dot dr vector. Another one. So delta U is equal to integral of R to B minus Q dash E vector. அந்த F ஓட ஃபங்க்ஷனை நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டாட் dr vector. That is equal to Q வெளியே எடுக்கிறோம். ஸோ Q dash integral of R to B bracketக்குள்ள minus of E vector dot dr vector. The potential energy difference per unit charge அதை நம்ம கவுண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பெர் யூனிட் சார்ஜுக்கு நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த டெல்டா யூ பை
அந்த q dash வந்து டெல்டாக்கு யூக்கு கீழே கொண்டு வந்துடுறோம். அப்போ டெல்டா யூ பை q dash இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னவா இருக்கும்? q dash இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஆர் டு பி இன்ட்டு மைனஸ் இ வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் பை q dash. அதாவது ஒரு யூனிட் சார்ஜோடைய வேல்யூ இப்படி இருக்கும். ஸோ அப்போ ரெண்டு பக்கமும் இங்கே டெல்டா யூ பை q dash அப்படிங்கும்போது ரெண்டு பக்கமும் என்ன செய்கிறோம்? q dash எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி டிவைட் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கமும் சேமாக நம்ம வந்து போத் சைடை டிவைடிங் டு த யூனிட் சார்ஜ் q dash. ஸோ அப்படி டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ கிடைக்குது, டெல்டா வி கிடைக்குது. ஸோ இந்த டெல்டா யூ பை q dash வந்து நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ டெல்டா யூ பை q dash இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா வி. So delta V is equal to Vp minus Vr. So that is called electric potential difference. So the electric potential difference delta V is equal to Vp minus Vr. So Vp minus Vr is equal to delta V, the integral of R to B minus E vector dot dr vector. So நமக்கு வந்து விபி மட்டும்தான் நமக்கு தேவை, சரியா? ஸோ ஆர்லேருந்து நமக்கு வந்து பிக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ விபி வேல்யூ தான் நமக்கு என்ன செய்யுது? குவான்டிட்டி மேக்னிஃபுல் குவான்டிட்டி. ஸோ மீனிங்ஃபுல் குவான்டிட்டி, த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ் இஸ் அ மீனிங்ஃபுல் குவான்டிட்டியாக நமக்கு என்ன செய்யுது? அது கிடைக்குது. ஸோ அப்போது நமக்கு வந்து டெல்டா அந்த வி வந்து வி இன்ஃபினிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து 0ன்னு ஆயிரும். ஸோ அதனால் விபி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் இன்டெக்ரல் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி டு பி இ வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார்னு நமக்கு என்ன செய்யுது? ஃபைனல் வேல்யூவில் நமக்கு கிடைக்குது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். ப்ளஸ் q இஸ் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் இன் ஏர் அட் O. Point P is a distance r from plus q. Listen, a positive charge q is fixed at the origin. A point P is at a distance r from the charge plus q. So the electric potential at the point P is V is equal to integral of r to infinity up, for example upper to lower limit. So r to infinity the minus of e vector dot dr vector, that is equal to the minus வெளியே எடுக்கிறோம், integral of r vector to infinity e vector dot dr vector. So the electric field due to positive point charge q is E vector is equal to 1 by 4 by epsilon 0 q by r squared r cap. Now V is equal to minus of 1 by 4 by epsilon 0 potential. First மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவில் இந்த ஈயோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸை வெளியே எடுத்துருக்கோம் அந்த இன்டெக்ரல் ஃபார்மை விட்டு. ஸோ 1 by 4 by epsilon 0 கான்ஸ்டன்ட், அதையும் வெளியே எடுத்துருக்கோம். ஸோ ஈயில் வந்து மீதி இருக்கிறது q by r squared r cap, அதை உள்ளே அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இன்ட்டு dr வெக்டார் இன்டெக்ரலுக்குள்ளே இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே. நெக்ஸ்ட் ஒன், the infinite decimal displacement vector அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் dr வெக்டாரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா dr r cap. அதை வந்து r cap r வந்து என்ன செய்யுது? மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு 1ன்னு வரும். ஸோ அதை வந்து நமக்கு இங்கே இன்டெக்ரல் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு dr வெக்டார்னு வருது. அதை நம்ம என்ன மாதிரி எழுதலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் dr இன்ட்டு r capன்னு நம்ம என்ன செய்யலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஸோ v is equal to minus 1 by 4 by epsilon 0 integral of infinity to r q by r squared r cap dot dr r cap, that is equal to 1 by 4 by epsilon 0 integral of infinity to r q r squared, அது வந்து வேல்யூ 1ன்னு ஆயிடுது. ஸோ இன்ட்டு dr. ஸோ நெக்ஸ்ட்டும் அதர் வைஸ் நம்ம வந்து இந்த dr வந்து வேலிடு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதுனால அதை நெக்ஸ்ட் ஒன்றும் நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம்.
ஸோ அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது -1/4/ε0 இந்த க்யூவை வெளியே எடுக்கிறோம். அப்போ உள்ளே வந்து -1/r². dr இருக்கையில dr இன்டகிரேட் பண்ணால் ஆர்னு கிடைக்குது. உள்ளே இருக்கக்கூடிய 1/r² இன்ட்டு ஆருங்கும்போது r²ம் ஆரும் கேன்சல் ஆகும்போது 1/rன்னு நமக்கு பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நமக்கு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே மைனஸ் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் இல்லையா? ஸோ மைனஸ் ஸ்டெப் வந்து நமக்கு கேன்சல் ஆகுது. ஸோ அதனால் -1/r அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு உள்ள ஃபைனல் ஆகுது. ஸோ வெளியே உள்ள ஒரு மைனஸ் வெளியே ஒரு மைனஸ் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும்? மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு வரும். ஸோ 1/4/ε0 q/r நமக்கு என்ன செய்யுது? வேலிட் ஆகுது. ஸோ த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டு a பாயிண்ட் சார்ஜ் வந்து q at a distance rல நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா v is equal to 1/4/ε0 q/r. if the source charge q is positive அப்படி இருந்துச்சுன்னா v is greater than 0. if q is negative அப்படின்னா then v is negative and equal to v is equal to -1/4/ε0 q/rன்னு நமக்கு என்ன செய்யுது? கிடைக்குது ஃபைனலாக.